عام بیت اس کا اور معنی ہوتا ہے اور بیت علی المعروف کا اور معنی ہوتا ہے۔ بیت علی المعروف کا معنی یہ ہے کہ وہ جو اچھائی کے کام کہے گا اس میں اس کی اطاعت کی جائے گی۔ وہ کہے گا نماز پڑھو تو یہ اس کی مانی جائے گی، وہ کہے گا کفار کے خلاف جہاد کرو تو جہاد کیا جائے گا، لیکن وہ اگر کہے گا کہ بیت اللہ پہ سنگباری کرو تو پھر یہ بیت علی المعروف نہیں ہے، یہ امر نہیں مانا جائے گا۔ وہ اگر کہے گا کہ لشکر لے کے جاؤ کربلا میں اور آل پیغمبر کا خون بہا دو تو یہ اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ وہ اگر کہے گا کہ لشکر لے کے جاؤ اور مدینہ طیبہ پہ حملہ آور ہو جاؤ اور مسجد نبی میں جا کے گھوڑے باندھ دو اور مدینہ میں سرکار کے صاحب کو شہید کر دو تو یہ حکم نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ یہ معروف نہیں ہے، یہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ یعنی اچھائی کے کاموں میں اس کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اگر وہ برائی کا حکم دے گا تو اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ اس کو بیت علی المعروف کہا جاتا ہے۔ اس پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جن اصحاب رسول نے، جن شخصیات نے بیعت نہیں کی، انہوں نے بیعت اس لیے نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ ہم قدرت رکھتے ہیں اس کے مقابل کھڑا ہونے کی، تو وہ اپنی جگہ پہ درست تھے۔ اور جنہوں نے بیعت کر لی وہ اس وجہ سے بیعت کر لی، انہوں نے کہا کہ ہم قدرت نہیں رکھتے اس کے ساتھ مقابلے کی، تو انہوں نے جو بیعت کی تھی وہ بیعت علی المعروف تھی۔ اور یہ جو بیعت علی المعروف ہے یہ اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ انہوں نے بیعت کر لیا تو اس کا معنی ہے اس کو اچھا سمجھ لیا ہے۔ بیعت علی المعروف فاسق کی بھی کی جاتی ہے اور جو جبر کرنے والا ظالم ہوتا ہے اس کی بھی کی جاتی ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر نے جو یزید کی بیعت کی یہ بیعت علی المعروف تھی۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ یزید فاسق نہیں تھا، اس کا معنی یہ نہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا نام استعمال کیا جائے۔ اسی طرح جتنے صحابہ نے بیعت کی تھی وہ بیعت علی المعروف تھی، حالت جبر میں تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے نہیں کی تھی بلکہ حکومتی جبر اور حکومتی غلبے کی وجہ سے کی تھی۔ اور وہ کس قدر سخت غلبہ تھا اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کی تھی۔ میں نے حضرت جابر کا نام اس لیے لیا ہے کہ باقی صحابہ کے بارے میں تو لوگ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو صحابہ ہی نہیں مانتے، وہ ایسے تھے، ان پہ تنقید کی جاتی ہے، تو میں باقی صحابہ پر بھی بات کر سکتا ہوں۔ وہ ہیں کہ جو رحمت عالم کی بارگاہ کے محبوب ترین لوگوں میں سے ایک ہیں، اور یہ جابر وہ ہیں جن کے والد عہد میں شہید ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام تھا، اور یہ وہ صحابی ہیں سرکار کے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا تھا کہ جابر، اللہ نے بغیر حجاب کے کسی کے ساتھ بھی کلام نہیں کیا، لیکن تیرے باپ کے ساتھ اللہ نے بغیر حجاب کے کلام کیا۔ اور وہ کلام کیا فرمایا ہے وہ بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رب نے حضرت عبداللہ بن حرام سے پوچھا کہ عبداللہ بتا تو کیا چاہتا ہے؟ تو عبداللہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں مجھے پھر زندہ کیا جائے تاکہ پھر میدان جہاد میں جاؤں اور مولا تیرے رستے میں دین کی خاطر اپنی جان کی قربانی پیش کر دوں۔ تو رب کائنات نے فرمایا نہیں، ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو یہاں آ گیا ہے اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ حضرت عبداللہ بن حرام کے صاحبزادے ہیں، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی کہ کھجور اس وقت تیار ہو چکی ہے، میرے والد کی حیات کے زمانے میں بڑا قرض تھا ہم پر، تو لوگ تقاضا کر رہے ہیں کہ ہمارا قرض دو۔ کھجور کی فصل بھی اچھی ہوئی ہے لیکن قرض بہت زیادہ ہے، کھجور سے سب کا قرض ادا نہیں کیا جا سکتا، لوگ تقاضے میں سختی کر رہے ہیں، تو آپ تشریف لے آئیں، آپ کو دیکھ کے لوگ کچھ نرمی کریں گے آپ کی وجہ سے، تو آپ تشریف لائیں گے تو میں لوگوں کو کھجور دینا شروع کر دوں گا جو ان کا قرض ادا کرنا ہے۔ تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ مختلف اقسام کی جو کھجوریں ہیں ان کے ڈھیر الگ الگ لگا دو، تو میں آتا ہوں لیکن خبردار میرے آنے سے پہلے کسی کو دینا شروع نہ کرنا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، تو اب حضرت جابر کا خیال تو یہ تھا کہ سرکار کو دیکھ کے لوگ تقاضے میں نرمی کریں گے، سختی چھوڑ دیں گے، لیکن جو قرض لینے والے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ اب سرکار آ گئی اب تو ضرور ملے گا، تو انہوں نے اور سختی شروع کر دی، جابر سے کہا کہ میرا حصہ بھی پورا دو، میرا حصہ بھی پورا دو۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر سے فرمایا کہ جابر ایک ایک کر کے لوگوں کو بلاؤ اور اس ڈھیر سے کھجور تول توڑ کر دیتے جاؤ جتنا کسی کا قرض بنتا ہے اس کے مطابق۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے اس ڈھیر سے کھجوریں تول تول کے دینی شروع کی، حتیٰ کہ جتنے لوگوں کا قرض تھا سب ادا کر دیا، کھجور پھر بھی بچ گئی۔ اور یہ وہی حضرت جابر ہیں کہ وہ جو غزوہ خندق کی بات کی جاتی ہے، کر دوں یہاں پہ کچھ محقق اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں سب نے بیعت کر لی تھی
इराक वालों ने बैत कर ली थी, शाम वालों ने बैत कर ली थी, फलां ने बैत कर ली थी, फलां कबीले सारे ने बैत कर ली थी, लाखों लोगों ने बैत कर ली थी, तो चंद लोग रह गए थे जिन्होंने बैत की थी। हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर ने बैत नहीं की थी, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने उस वक्त बैत नहीं की थी, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने बैत नहीं की थी, और हजरत इमाम अली मकाम ने बैत नहीं की थी। तो उनकी खिदमत में गुजारिश है कि आप गिनती न करें बंदों की, इसलिए कि सारी उम्मत एक तरफ खड़ी हो, उसका वजन इमाम हुसैन जितना तो नहीं बनता। सारी उम्मत एक तरफ खड़ी हो तो वो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर के बराबर तो नहीं बनते। इसका माना यह है कि गिनती से बात नहीं बनती। बैत का माना ही इस्लाम में ये नहीं है कि सब इकट्ठे हो जाएं और सारे एक जैसे बैत करें। बैत शूरा की होती है, और ये जिनकी गिनती करके बताए जाते हैं कि फलां कबीले ने फलां कबीले ने फलां कबीले, उनको किसने शूरा में शामिल किया है? बैत के लिए गिनती के लोग थे। हजरत इमाम बैत कर लें, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बैत कर लें, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बैत कर लें, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बैत कर लें, हजरत अब्दुल रहमान बिन अबी बकर बैत कर लें, ये चंद हस्तियां बैत कर लें तो इनका बैत करना किफायत करता है। लेकिन बाकी सारी उम्मत बैत कर ले, ये 4-5 बैत ना करे तो बैत कैसे हो सकती है? लिहाजा गिनतियां करके उम्मत को गुमराह करने की कोशिश न करें। हजरत इमाम तन्हा भी अगर इनकार कर दें तो इसका माना है कि पूरी उम्मत के आले हक का इनकार है। और फिर यह है कि जिस वक्त हजरत इमाम अली मकाम खड़े हुए तो इब्तिदा में आले मदीना में से, दूसरे शहरों में से कुछ लोगों ने जबर की वजह से यजीद की बैत कर ली, लेकिन आगे चल के देखिए मौक़िफ़ किसका बेहतर निकला। जिन्होंने बैत की थी उन्होंने एक वक्त आया कि इस बैत से बरात का इज़हार कर दिया। आले मदीना की बात कितनी वाज़ेह है। वो जब गए दमिश्क में यजीद से मुलाकात के लिए, वहाँ पे जो हालात देखे, जब वापस आए तो आले मदीना को उन्होंने इकट्ठा किया, उनके सामने हालात बयान किए, और साथ ही किसी ने अपनी पगड़ी उतार के यूँ फेंकी, कहा कि मैंने उसकी बैत को उतार फेंका है। किसी ने अपने जूते निकाले और यूँ फेंके कि मैं उसकी बैत को इस तरह उतारता हूँ जिस तरह मेरे जूते निकाले। और आले मदीना ने देखते देखते तमाम आले मदीना ने यजीद की बैत को छोड़ दिया, तर्क कर दिया। तो इसका माना यह है कि जो मौक़िफ़ हजरत इमाम का पहले दिन था, कुछ अरसे बाद तमाम आले मदीना का भी वही मौक़िफ़ था, आले मक्का का भी वही मौक़िफ़ था, और आले कूफा का भी वही मौक़िफ़ था। और कूफा में जब आप जाते हैं तो ये तसर देते हैं कि रहमतुल्लाह अलैह, जो बरसगीर पाक को इल्म हदीस के बानी समझे जाते हैं, अजीम सूफ़ी बुजुर्ग हैं, कादरी सिलसिले से आपका ताल्लुक़ है। तो आप अखबारुल अखयार में, जिसमें आपने सूफिया के औलिया के हालात को बयान किया है, उसमें आप शेख अमान पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र में आप एक बात नकल फरमाते हैं। हज़रत शेख पानीपती रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब का हवाला पेश करते हैं, वहाँ से एक इबारत नकल करते हैं कि शेख अमान पानीपती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पेशे माँ दरवेशी दो चीज़, ताज़ीब अखलाक व मोहब्बत खानवादा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि शेख अमान पानीपती फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक दरवेशी दो चीज़ों का नाम है, फ़क्र दो चीज़ों का नाम है। एक अपने अखलाक को अच्छा किया जाए, और दूसरा सरकार की याद से मोहब्बत की जाए। तो आप देखिए कि उम्मत के सुलहा ने, उम्मत के औलिया ने अहले बैत अतार से मोहब्बत का, इनसे प्यार का दर्स दिया है। सरकार के असहाब ने यह दर्स दिया है, उलमाए रब्बानियीन ने यह दर्स दिया है। और अल्लाह का फजल है कि इस फितने के दौर में भी हमारे इस खित्ते में अल्लाह ने यहाँ पे बसने वालों को हज़रत इमाम हुसैन की मोहब्बत से महरूम नहीं रखा, हज़रत इमाम हसन की मोहब्बत से महरूम नहीं रखा, हज़रत सैयदा ज़हरा पाक और हज़रत मौला कायनात की मोहब्बत से महरूम नहीं रखा। और मैं आपकी खिदमत में यह बात ज़रूर अर्ज़ करूँगा तादीस नेमत के तौर पे कि यह हमारे इलाके पर अल्लाह का फजल है कि आप देखते हैं कि यहाँ आपके सामने अहले बैत अतार का जिक्र होता है तो कोई चेहरा मुरझाता नहीं, ये जिक्र सुन के हर बंदे का चेहरा खिल जाता है। हज़रत मौला अली का जिक्र हुआ तो चेहरे खिल उठे, हज़रत सैयदा पाक का जिक्र हुआ तो चेहरे खिल उठे, हज़रत इमाम हसन का जिक्र हुआ तो चेहरे खिल उठे, हज़रत इमाम हुसैन का जिक्र हुआ तो चेहरे खिल उठे। और फिर जब इसी बज़्म में हज़रत ताजदार सदाकत सैयदना बकर सिद्दीक का जिक्र हुआ तो फिर भी किसी का चेहरा मुरझाया नहीं, वो जिक्र सुन के भी चेहरे खिल उठे। हज़रत फ़ख्र अदालत सैयदना फारूक आज़म का जिक्र हुआ तो फिर भी किसी का चेहरा मुरझाया नहीं, चेहरे फिर भी खिल उठे। हज़रत उस्मान गनी का जिक्र सुनकर भी आले ईमान के चेहरे खिल उठे। तो ये सहाबा का जिक्र सुने तब भी चेहरे खिल उठे, आल का जिक्र सुने तब भी चेहरे जगमगाने लगे। इसी को ईमान कहते हैं, इसी को मोहब्बत रसूल कहते हैं। इसलिए कि जो सरकार से सच्ची मोहब्बत करने वाला होता है वो सरकार